بارے میں بتانا شروع کیا اور میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی. لیکن میرا خوف اس طرح کا تھا کہ میں غیر مسلم رہ کر مرنا نہیں چاہتی تھی. اس وقت میرا وہ خوف جہنم دوزخ کی آگ کے لیے نہیں تھا، بلکہ میں قبر کے عذاب سے خوفزدہ تھی، کیونکہ یہ چیز میرے لیے بالکل نئی تھی اور بہت زیادہ ڈرا دینے والی تھی. پھر میں اگلے 3-4 دن بہت زیادہ جذباتی رہنے لگی. مجھے ہر روز بہت زیادہ رونا آتا. مجھے نماز آتی نہیں تھی مگر میں پڑھنے کی کوشش کرتی تھی. میں نماز پڑھنا بالکل نہیں جانتی تھی. میری نماز بس یہ ہوتی تھی کہ میں اوپر دیکھ کر اللہ سے باتیں کر لیا کرتی تھی. میں کبھی بھی مسجد نہیں گئی تھی. میں کبھی کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتی تھی جو پوری طرح سے اسلام پر عمل کرتا ہو. لہٰذا مجھے بہت سی باتوں کا کوئی علم ہی نہیں تھا. مجھے یاد ہے ایک دن میں اپنے دوست سے ملی. اس نے کہا میں تمہیں کچھ دکھانے کے لیے ایسٹ لندن لے جانا چاہتا ہوں. تو ہم گاڑی میں ایسیکس سے ایسٹ لندن گئے. شاید ہم گرین اسٹریٹ گئے تھے جہاں بہت سے حجاب اور عبایا بیچنے والے تھے. مجھے یاد ہے کہ اس نے میرے لیے ایک پول اوور حجاب خریدا. یہ بالکل ایک جراب کی طرح ہوتا ہے لیکن زیادہ کھلا. اسے بس کھینچ کر پہن لیا جاتا ہے. میں دکان میں گئی اور اسے پہن کر دیکھا اور اسے پہن کر نکلی اور کار میں بیٹھی. آئینے میں دیکھا اور بول اٹھی کہ واو یہ تو الگ سی چیز ہے. یہ مختلف ہے. مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی مسلمان ہونا چاہتی ہوں. حقیقی طور پر مجھے ایسا ہی محسوس ہوا. جب ہم الفرڈ کے راستے دوبارہ ایسیکس آ رہے تھے تو وہ بھائی ایک جگہ رک کر کہنے لگا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. پھر وہ نماز پڑھنے چلا گیا اور میں نے باہر ہی بس تھوڑی سی دعا مانگی. میں نے اللہ سے دعا کی اور کہا پلیز مجھے مسلمان کر دیں. وہ مسجد میں گیا, اس نے نماز پڑھی اور واپس آ کر وہ کار میں بیٹھ گیا. پھر اس نے مجھ سے کہا ابھی یہاں امام نہیں ہے لیکن میں پہلے بھی کچھ لوگوں کو کلمہ پڑھا چکا ہوں. اگر تم بھی اندر جانا اور کلمہ پڑھنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے, یا پھر کسی اور وقت امام کے آنے کا انتظار کر سکتی ہو. اب اس کی ذہانت دیکھیں کہ کیسے سارے کام کیے اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو یہاں رکتے ہیں تم جا کر کلمہ پڑھ لو. اس نے فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا. وہ مجھے حجاب خریدنے کے لیے لے گیا, مجھے بتائے بغیر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے میری مرضی سے حجاب پسند کروایا, مجھے کار میں بٹھایا اور مسجد کے باہر رک کر مجھے سوچنے کا موقع دیا. تب میں نے فوراً کہا کہ ہاں میں اندر جانا اور مسلمان ہونا چاہتی ہوں. پھر ہم مسجد کے اندر گئے جہاں پہلی چیز میرے ذہن میں یہ آئی کہ کرسیاں کہاں ہیں. مگر اندر جاتے ہی سب مجھے دیکھنے لگے کیونکہ اس جرابی حجاب کے باوجود میں نے کافی تنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میں حیران تھی کہ دوسرے لوگ ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں. میں سمجھ نہیں سکی اور سوچنے لگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ان کا یہاں کیا کام ہے. کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ مجھے گواہوں کی بھی ضرورت ہے. تو میں بس جا کر فرش پر بیٹھ گئی اور دوبارہ سوچنے لگی کہ ہم فرش پر کیوں بیٹھے ہیں. ہم سب ایک دائرے میں بیٹھ گئے اور پھر ایک بھائی نے مجھ سے مذہب کے بارے میں تھوڑی بہت بات کرنا شروع کی اور پوچھا کہ کیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں اور کیا میں اللہ کو مانتی ہوں. اور یہ کہنے پر یہاں آنے پر کسی نے مجبور تو نہیں کیا. ظاہر ہے میں نے کہا کہ میں ایمان رکھتی ہوں اور کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا. اور پھر سبحان اللہ میں نے کلمہ پڑھا. میرے دوست نے مجھے کلمہ پڑھایا. سچی بات تو یہ کہ میں نے بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا. وہ میرے برابر میں بیٹھا تھا, کہنے لگا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے فرشتوں نے تمہیں گھیر لیا. اور جب میں نے پہلی مرتبہ دعا کی تھی تو میں بہت ہی درد, صدمے اور افسردگی کی کیفیت میں تھی, لیکن یہ بہت سکون کا لمحہ تھا. یہ درد سے ریلیف تھا. آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کے آس پاس کے لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ بہت سے لوگوں کے لیے بہت حیرت کی بات تھی. میں شاید وہ لڑکی تھی جس کے مسلمان ہونے کا امکان سب سے کم تھا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں سڑکوں پر زندگی گزار رہی تھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ سڑکوں پر آوارہ پھرتے ہیں. میوزک میں بہت زیادہ انوالو تھی اور میں نے ذہنی صدمے کے باعث بھی اپنے اندر ایک بہت ہی برا ایٹیٹیوڈ پیدا کر لیا تھا. میرے والد اسکیزوفرینیا کے مریض تھے, لہٰذا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ مرسیڈیز مسلمان ہو جائے گی. آپ نے نماز کیسے سیکھی اور پہلی مرتبہ نماز پڑھ کر آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ میں نے آن لائن یوٹیوب سے نماز سیکھی. میں نے اسے مختلف مرحلوں میں سیکھا اور میرے ایک دوست نے مجھے اس میں مدد دی. میں سورہ الفاتحہ کی ایک لائن پڑھتی, وہ وائس نوٹ کے ذریعے اسے بھیجتی اور وہ بتاتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. اور پھر میں ساری موومنٹس بھی دیکھ رہی تھی, اللہ اکبر کہنا اور سب کچھ. میں دیکھ کر ساری موومنٹس کرتی تھی جس میں مجھے کافی مشکل پیش آئی. ساری موومنٹ سیکھنا کافی مشکل کام تھا اور یہ سیکھنا کہ کس موومنٹ میں کون سے الفاظ کہنے ہیں, عربی سیکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش سیکھنا, یہ کافی پریشان کن تھا. لیکن مجھ میں اتنا جوش اور اتنا پیشن تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ سیکھوں اور زیادہ سے زیادہ چیزوں پر عمل کروں. تو آہستہ آہستہ میں دین کے ان حصوں کو سمجھنا شروع کر رہی تھی جن کا مجھے کوئی علم نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ میں ہر نماز میں رو پڑتی تھی. میرا اتنا گہرا تعلق بن گیا تھا کہ بالکل ایسا لگتا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سامنے کھڑے ہیں, اور میں ہر نماز میں روتی تھی.
मुसलमान होने के बाद आपको कौन से सबसे बड़े चैलेंज का सामना हुआ? खुद को ढांपना और इस तरह की चीज़ें लाइफस्टाइल में बहुत बड़ी तब्दीली लाई। सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनना, अपने बालों को छुपाना, जिस्म को छुपाना, मैं इन सब चीज़ों की आदी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो यही मालूम था और इसी सोच के साथ मैं पली बड़ी थी कि जो आपका दिल चाहे वो पहनो। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी और कई सालों तक मुझे इसमें काफ़ी मुश्किल पेश आई। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो इस्लाम पर गौर कर रहे हैं लेकिन हिजाब वगैरह की पाबंदियों की वजह से इसे कबूल करने से डरते हैं? अगर आप मुसलमान होने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अल्लाह के साथ एक ताल्लुक कायम करने पर फोकस करना चाहिए। यहाँ हर अमल का एक ज़ाब्ता है जिस पर ख़ास अंदाज में अमल करना आपको ये समझने में मदद देगा कि आप अपने बालों और जिस्म को क्यों ढांपते हैं, आप कुछ मखसूस कामों से ख़ुद को क्यों रोकते हैं। तो मेरी आपके लिए यही नसीहत होगी, मसलन मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, मैं अल्लाह पर ईमान रखती हूँ, मैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानती हूँ, मगर मैं अपने बाल नहीं छुपाना चाहती, या फिर लेकिन मैं ये नहीं छोड़ना चाहती या मैं वो नहीं छोड़ना चाहती। तो ये सब हो जाएगा। जब आप ये ताल्लुक कायम करेंगे तो तब्दीली आ जाएगी। आप यकीन करें, ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें छोड़ने का मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जैसे खुद को ढांपने का मैं तसव्वुर नहीं कर सकती थी और साथ ही पार्टियों में ना जाने का तसव्वुर। लेकिन जैसे जैसे मैंने अल्लाह से अपना ताल्लुक बढ़ाया, दीन को सीखा, तो कुदरती तौर पर मुझ में अपने रब को खुश करने की तड़प पैदा हुई। आपका फोकस अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने पर, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मोहब्बत को समझने पर और अल्लाह को जानने पर होना चाहिए। ये गलत फहमी पाई जाती है कि इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है। आप इस दावे के बारे में क्या कहती हैं? मैं हकूक़ निस्वां के हवाले से इस बारे में बहुत बात करती हूँ, जो कि एक बहुत दिलचस्प मौजू है। आम तस्वर तो ये है कि अगर औरतें मर्दों जैसे काम करें तो वो आज़ाद कहलाएंगी, लेकिन अगर आप औरत की फितरत को देखें तो वो अमूमन उस वक्त एतमाद पाती है जब उसका ख्याल रखा जाता है, जब उसे तहफ़्फ़ुज़ देने और ख्याल रखने वाला मर्द मिलता है, फिर चाहे वो शोहर हो या बाप। अमूमन वो इसी तरह फ़रोग़ पाती है। मैं ये नहीं कहती कि औरत बाहर जाकर काम ही नहीं कर सकती, मगर ऐसा करना शदीद ज़हनी दबाव और जज्बाती थकावट का बाइस हो सकता है। अगर आप उसकी फितरत को देखें तो उससे सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? आदाद शुमार से साबित होता है कि ज़्यादातर औरतें चाहती हैं कि उनका नज़ाकत से ख्याल रखा जाए और वो मुलाजमत गाहों में जाकर दबाव का शिकार नहीं होना चाहती। तो मेरे ख्याल में ये गलत फहमी है कि औरतों पर तो जुल्म किया जाता है और उन्हें कुछ मखसूस काम करने की इजाज़त नहीं है। आप जितना ज़्यादा इस्लाम पर गौर करेंगे उतना ही इल्म होता जाएगा कि हकीकत इसके बरक्स है। आप सर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता देखें। वो जानिसार भी हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ बिजनेस वुमेन भी थी। ये सब हासिल हो सकता है और मुझे इस्लाम में ये सीखना सबसे ज़्यादा पसंद है कि एक हकीकी औरत कैसे बना जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं एक बहुत ही आज़ाद औरत के तौर पर पली बड़ी और मेरा एटीट्यूड हमेशा से ऐसा था कि गोया मुझे तो मर्द का सहारा ही नहीं चाहिए। और फिर इस्लाम को जानना, मर्द की वैल्यू को समझना और बिल्कुल मुख्तलिफ औरत के रूप में अपनी वैल्यू समझ कर जिम्मेदारियाँ निभाना, और उसके साथ साथ अगर आप बिजनेस भी कर सकती हूँ और अपनी ये शख्सियत भी बरकरार रख सकती हूँ तो ये एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी है। इस्लाम से पहले आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद था और इस्लाम के बाद क्या है? मैं कहूँगी कि इस्लाम से पहले मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं था। मेरा ईमानी रुझान वही था जिसे हम यूके में योलो कहते हैं, यानी यू ओनली लिव वंस। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसलिए ज़िंदगी को भरपूर गुजारो। उस लाइफस्टाइल में मसला ये था कि उसमें कोई मकसद नहीं था, और जब कोई मकसद ही ना हो तो आप अपने वजूद में खला का शिकार हो जाते हैं। आपको जीने की किसी वजह का एहसास ही नहीं होता। और मैं अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में बहुत बार इस पॉइंट पर पहुंची कि जब बत्तियां बुझ जाएं, मदहम हो जाएं और जब पार्टी रुक जाए तो फिर ज़िंदगी का क्या मकसद रह जाता है। तो इस्लाम ने न सिर्फ मुझे अगली ज़िंदगी में जन्नत में हमेशा की खुशी पाने का मकसद दिया, बल्कि मुझे वो नेमतें भी दी हैं जिन्हें मैं अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरी आवाज़ भी एक नेमत है, लोगों के साथ मेरा ताल्लुक भी एक नेमत है। तो मैं समझती हूँ कि इस्लाम में आने से मुझे आखिरत के मकसद के साथ साथ ज़िंदगी का भी मकसद मिला है। आखिर में अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले और आपके पास 1 मिनट हो तो आप इन्हें क्या कहना चाहेंगी? इस्लाम को एक मौका दो। मैं इस्लाम की तलाश में नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस्लाम को पाया तो एक नाकाबिले तरदीद सच सामने आया। जितना मैंने इस्लाम को जाना है, हकीकी इस्लाम को, मीडिया में तो बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत सी बुरी चीज़ों की कवरेज की जाती है कि इस्लाम क्या है या मुसलमान क्या है। हकीकी सच्चे इस्लाम को एक मौका दो, उसे सुनो कि यह क्या कहता है, उसे समझो, सवालात पूछो, मुसलमानों के बुनियादी अकायद को समझो, ये समझो कि हकीकत में अल्लाह कौन है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको हिदायत ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह।